देश आज 74मा स्वतंत्रता दिवस पर्वनी उजवणी કરી રહ્યો છે। લાલ કિલ્લા ખાતે રાષ્ટ્રીય કાર્યક્રમમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવીને રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન પણ કર્યું હતું। પ્રધાનમંત્રીએ સંબોધનમાં આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશો દોહરાવ્યો હતો। તો લદ્દાખ ખીણ પ્રદેશના ઘટનાક્રમને યાદ કરીને વીર જવાનોને અંજલિ પણ આપી હતી। સંબોધન દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી કોરોના વોરિયર્સને બિરદાવવાનું પણ ચૂક્યા ન હતા। પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए 74मा स्वतंत्रता पर्वे लाल किल्लानी प्राचीर उपरथी आजे राष्ट्रध्वज लहराव्यो हतो। प्रधानमंत्री मोदीए ते पहेला राजघाट पहोंचीने बापूने श्रद्धांजलि अर्पण करी हती। लाल किल्ला खाते पहोंचीने प्रधानमंत्रीए गार्ड ऑफ ऑनरनी सलामी पण झीली हती। लाल किल्लानी प्राचीर उपरथी देशने सतत 7મી વાર संबोधन करता प्रधानमंत्रीए स्वाधीनता सेनानीओए आपेला बलिदानने याद करीने देशवासीओने आजादी पर्वनी शुभेच्छाओ पाठवी हती। प्रधानमंत्री मोदीए संबोधनना आरंभमां ज कोरोना वोरियर्सने नमन करीने कपरा काळमां તેમણે નિભાવેલી ભૂમિકાને બિરદાવી હતી। કોરોના સામેની લડતમાં મૃત્યુને ભેટી ચૂકેલા કોરોના વોરિયર્સના પરિવારો પ્રત્યે પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સંવેદના પણ વ્યક્ત કરી હતી। हम एक विशिष्ट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज छोटे छोटे बालक मेरे सामने नजर नहीं आ रहे। भारत का उज्जवल भविष्य क्यों? कोरोना ने सबको रोका हुआ है। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। प्रधानमंत्रीए ए वातनी याद अपावी हती के आगामी स्वाधीनता पर्वे देश आजादीना 75मा वर्षमां प्रवेश करशे। प्रधानमंत्रीए बापूना नेतृत्वमां आजादी माटे थयेला प्रयासोनी याद ताजी करावीने विस्तारवादीओ सामेना जंगमां आजादीना लड़वैयाओ कई रीते सफल थया तेनी पण मांडीने वात करी हती। आजादी के वीरों को याद कर करके नए संकल्पों की ऊर्जा का एक अवसर होता है। एक प्रकार से हमारे लिए ये नई प्रेरणा लेकर के आता है, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आता है। और इस बार तो हमारे लिए संकल्प करना बहुत आवश्यक भी है और बहुत शुभ अवसर भी है, क्योंकि अगला जब हम आजादी का पर्व मनाएंगे तब हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है और इसलिए आज आने वाले 2 साल के लिए बहुत बड़े संकल्प लेकर के हमें चलना है। 130 करोड़ देशवासियों को चलना है। आजादी के 75 वर्ष में जब प्रवेश करेंगे और आजादी के 75 वर्ष जब पूर्ण होंगे, हम हमारे संकल्पों की पूर्ति का एक महापर्व के रूप में उसको भी मनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदीए जणाव्युं हतुं के कोरोना महामारी वच्चे भारते आत्मनिर्भर बनवानो निर्धार कर्यो छे। विश्व जाणे छे के भारत जे नक्की करे छे ते करीने पण बतावे छे। युवा शक्ति ए आत्मनिर्भर भारतनो पायो छे। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया। संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। हम जानते हैं, जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं, हम में से जो भी 25-30 साल की उम्र से ऊपर होंगे, उन सबने
अपने परिवार में अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि भाई बेटे बेटी अब 20 साल 21 साल के हो गए हो, अब अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। 20-21 साल में भी परिवार संतानों से अपने पैरों पर खड़े होने की अपेक्षा करता है। हम तो आजादी के 75 वर्ष के एक कदम दूर है, तब हमारे लिए भी भारत जैसे देश को अपने पैरों पर खड़ा होना अनिवार्य है, आत्मनिर्भर बनना अनिवार्य है। और मुझे विश्वास है भारत इस सपने को चरितार्थ करके रहेगा, और उसका कारण मेरे देश के नागरिकों के सामर्थ्य पर मुझे यकीन है। मुझे मेरे देश की प्रतिभा पर गर्व है। मुझे देश के युवाओं में, देश की मातृशक्ति में, हमारी महिलाओं में अप्रतिम सामर्थ्य जो है उस पर मेरा भरोसा है। मेरा हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान का अप्रोच, इस पर विश्वास है। और इतिहास गवाह है कि भारत एक बार ठान लेता है तो भारत करके रहता है। આત્મનિર્ભરતાની વ્યાખ્યા સમજાવતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આત્મનિર્ભરતા એટલે આયાતમાં ઘટાડો કરવો તે જ માત્ર નહીં, પરંતુ સ્વદેશી સામર્થ્ય અને કૌશલ્યમાં વધારો કરવાનો પ્રયાસ કરવો તે પણ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભારતની માનસિકતા વોકલ ફોર લોકલ હોવી જોઈએ. મહામારી કાળમાં પીપીઈ કિટ્સ અને વેન્ટિલેટર્સ બનાવીને ભારતે બતાવી આપ્યું છે કે તે પોતાનું સામર્થ્ય પુરવાર કરી શકે તેમ છે. दुनिया इंटरकनेक्टेड है, आज दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, और इसलिए भारत जैसे विशाल देश का योगदान बढ़ना चाहिए. विश्व कल्याण के लिए भी ये भारत का कर्तव्य है, और भारत को अपना योगदान बढ़ाना है तो भारत को स्वयं को सशक्त होना होगा, भारत को आत्मनिर्भर होना होगा. हमें जग कल्याण के लिए भी अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना ही पड़ेगा. और जब हमारी जड़ें मजबूत होगी, हमारा अपना सामर्थ्य होगा, तो हम दुनिया का भी कल्याण करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે ભારતીય શિક્ષણ નીતિ અને વન નેશન વન ગ્રીડ સહિતના પગલાં દેશમાં પરિવર્તન લાવી રહ્યા છે. તેના કારણે પ્રત્યક્ષ વિદેશી રોકાણના તમામ રેકોર્ડ તૂટી ચૂક્યા છે. એફડીઆઈમાં 18% વૃદ્ધિ થઈ છે. પ્રધાનમંત્રીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે મેક ઇન ઇન્ડિયાની સાથે સાથે મેક ફોર વર્લ્ડના મંત્રને પણ આપણે સાકાર કરવાનો છે. एक के बाद एक दूसरे से जुड़े हुए हम जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं उसको दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है, और उसी का कारण है बीते वर्ष भारत में एफडीआई में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. बीते वर्ष भारत में एफडीआई में 18% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है. और इसलिए कोरोना काल में भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर रुख ले रही हैं. ये विश्वास ऐसे ही पैदा नहीं हुआ है, ऐसे ही दुनिया मोहित नहीं हुई है. इसके लिए भारत ने अपनी नीतियों पर, भारत ने अपने लोकतंत्र पर, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की मजबूती पर जो काम किए हैं उसने ये विश्वास जगाया है. પ્રધાનમંત્રીએ આજથી નેશનલ ડિજિટલ હેલ્થ મિશન શરૂ થયાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રત્યેક નાગરિકને હેલ્થ આઈડી આપવામાં આવશે. પ્રધાનમંત્રીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં કોરોના સામે લડત આપવા 3 વેક્સિન ઉપર કામ ચાલી રહ્યું છે. आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है. भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा. इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा. मैं आज देशवासियों को कहना चाहूंगा, देश के हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा,
एक ऋषि मुनि की तरह लेबोरेटरी में जी जान से जुटे हुए अखंड एक निष्ठ तपस्या कर रहे हैं, बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। લદ્દાખના ઘટનાક્રમને યાદ કરતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે દેશના જવાનોએ એલઓસીથી માંડીને એલએસી પર દેશની સંપ્રભુતા ઉપર જેમણે પણ આંખ ઉઠાવી હોય તેમને તેમની જ ભાષામાં જવાબ આપ્યો છે। દેશની સંપ્રભુતાના રક્ષણ માટે દેશ જોશથી ભરેલો છે। લદ્દાખમાં વિશ્વએ આ જોશ જોઈ લીધો છે। માતૃભૂમિ પર ન્યોછાવર થઈ ચૂકેલા તમામ વીર જવાનોને નમન કરતા પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત આતંકવાદ અને વિસ્તારવાદ બંનેનો સામનો કરી રહ્યું છે। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है। લાલ કિલ્લાની પ્રાચીર ઉપરથી દેશને સતત 7મી વાર સંબોધન કરતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આત્મનિર્ભર ભારતનો સંદેશો દોહરાવ્યો હતો। બ્યુરો રિપોર્ટ, દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ। મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી આજે ગાંધીનગર ખાતે 74મા સ્વતંત્રતા પર્વની રાજ્ય કક્ષાની ઉજવણી કરી હતી। સામાજિક અંતર સાથે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતે કોરોના સામે લડાઈ લડવાની સાથે વિકાસની ગતિને પણ જાળવી રાખી છે। તેમણે ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સને પ્રમાણપત્ર આપીને વિશેષ સન્માન કર્યું હતું અને કોરોના સામેની લડાઈમાં ગુજરાતને મજબૂત બનાવવા સમગ્ર ગુજરાતની 6.5 કરોડની જનતા વતી તેમણે આભાર માન્યો હતો। ચુમ્મોતેરમો સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી સમગ્ર ગુજરાતમાં હર્ષ અને ઉલ્લાસ સાથે, પરંતુ કોરોનાને કારણે એક સમારંભને લિમિટેડ કરીને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવીને આજે ગુજરાતભરમાં કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે। ગુજરાતની સમગ્ર જનતાને આજના 15મી ઓગસ્ટ નિમિત્તે ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું। આ મહામૂલી આઝાદી જે સપનો સાથે આપણા ક્રાંતિકારીઓ, સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓએ પોતાની કુરબાની આપીને આપી છે, એમના સપનાઓને સાકાર કરવા હવે સ્વરાજ્યથી સુરાજ્ય અને છેવાડાના માનવીનો ઉત્કર્ષ, ગરીબ, પીડિત, શોષિત, વંચિત સૌ કોઈને ધ્યાનમાં રાખીને બધાનો ઉત્કર્ષ થાય
એ દિશામાં આપણે સંકલ્પબદ્ધ બનીએ છીએ। सीएम साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब एसजी कोसिया साहब ने जो हमारी सराहना की है, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है और काम करने की इच्छा ज़्यादा हो गई है कि भले छुट्टी नहीं मिले, कुछ भी नहीं, अपने राज्य के लिए और देश के लिए तो अपने समर्पित हो जाएंगे तो भी चलेगा। મહેસાણા જિલ્લામાં આજે સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત મહેસાણા શહેરના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી હતી। નાયબ મુખ્યમંત્રીએ સવારે 9 વાગ્યે ધ્વજવંદન કર્યા બાદ સંબોધન કર્યું હતું। આ પ્રસંગે જિલ્લામાં કોવિડ-19ની શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનાર કોરોના વોરિયર્સનું અભિવાદન કરવામાં આવ્યું હતું, તો સાથે જ વૃક્ષારોપણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું। નીતિન પટેલે પોતાના સંબોધન દરમિયાન ભારતને આઝાદી અપાવનારા સ્વતંત્ર્ય સેનાનીઓને યાદ કર્યા હતા, તેમજ કોરોના કાળમાં દેશની સુરક્ષા માટે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા લેવામાં આવેલા પગલાંની પણ પ્રશંસા કરી હતી। ભારતીય જનતા પક્ષના જિલ્લા કાર્યાલય કમલમ ખાતે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું। જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઈની અધ્યક્ષતામાં આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો અને કોરોના મહામારી વખતે ભારતીય જનતા પક્ષના હજારો કાર્યકરોએ લોકડાઉન અને અનલોક બંને સમય દરમિયાન જે પ્રજાની સેવા કરી છે, ગરીબોને જે ભોજન આપ્યું છે, અનાજની કીટ પહોંચાડી છે, અન્ય સાધન સુવિધામાં મદદ કરી છે, એ બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપવામાં આવ્યા। અમરેલીમાં આજે કેન્દ્રીય મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલાની ઉપસ્થિતિમાં ઈશ્વરીય શાળા ગ્રાઉન્ડ ખાતે તેમજ ભાજપા કાર્યાલયમાં જિલ્લા કક્ષાની સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે પરસોત્તમ રૂપાલાએ જિલ્લાની જનતાને શુભેચ્છા પાઠવીને સંદેશ આપ્યો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે લોકડાઉનના 50 દિવસ સુધી ગુજરાતનો એકમાત્ર અમરેલી જિલ્લો કોરોના મુક્ત રહ્યો હતો, તેમજ લોકડાઉન દરમિયાન અમર ડેરીમાં સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ વ્યવસાય શરૂ રહેતા પશુપાલકોને ફાયદો થયો છે। મહત્વનું છે કે સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી પ્રસંગે સાંસદ નારણભાઈ કાછડિયા તેમજ ઇફકોના વાઇસ ચેરમેન દિલીપભાઈ શાંઘાણી ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। અમરેલી જિલ્લાના સહકારી ક્ષેત્રમાં અમર ડેરીએ પ્રયાસો શરૂ કરીને જે પ્રકારની સ્થિતિ હાંસલ કરી છે એને કહેતા આજે પહેલું ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ ડેરીના પોતાના પટાંગણમાં યોજીને જિલ્લા કક્ષાએ પોતાના અસ્તિત્વની ઉપર આઝાદીનો રંગ ચડાવવાનું કામ કર્યું, એટલે અમર ડેરીના ચેરમેન અને એમની સમગ્ર ટીમને અભિનંદન। ગુજકો માસોલના નાસ્કોબના ચેરમેનની જવાબદારી સમગ્ર દેશને સહકારી ક્ષેત્રે દિશા નિર્દેશ કરતા હોય ત્યારે આપણા જિલ્લાને પણ એનો બહુમૂલ્ય લાભ મળે એ સ્વાભાવિક છે। 74મા સ્વતંત્ર દિન નિમિત્તે ખેડા જિલ્લાના મુખ્ય મથક નડિયાદ ખાતે વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીના હસ્તે ધ્વજવંદન કરીને ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આ પ્રસંગે અધ્યક્ષે રાજ્ય સરકારની અને કેન્દ્ર સરકારની લોક કલ્યાણની યોજનાઓ અંગે જાણકારી આપી હતી। તેમણે તમામ જિલ્લાવાસીઓને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવવાની સાથે આઝાદી માટે શહીદી વહોરનારા શહીદો અને સ્વતંત્ર સેનાનીઓને નમન કર્યા હતા। અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ આ પ્રસંગે જિલ્લાના કોરોના વોરિયર્સનું શાલ ઓઢાડીને સન્માન કર્યું હતું। આદરણીય સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મ થયો હોય એવી આ ધરતી પર આવવાનો મને અનેરો લહાવો અવસર મળ્યો છે। આજે આપણે એમને યાદ કરીએ છીએ। આ દેશ એક છે એની પ્રતીતિ એમણે કરાવી હતી અને આજે ફરીવાર એ પ્રતીતિ આપણને અનેક પગલાઓથી થઈ રહી છે। રાજ્યના વિવિધ જિલ્લાઓમાં આજે 74મા સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ। 74મા સ્વતંત્રતા પર્વ સરકારી ગાઈડલાઈન મુજબ વડોદરાના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે મનાવાયું। નર્મદા વિકાસ રાજ્યમંત્રી યોગેશ પટેલે રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવી આપી સલામી। શહેર અને જિલ્લાના નાગરિકોને હાર્દિક અભિનંદન પાઠવ્યા। આરોગ્ય વિભાગના આમંત્રિત કોરોના વોરિયર્સનું કરાયું બહુમાન। આમંત્રિત મહેમાનો સાથે કરવામાં આવ્યું વૃક્ષારોપણ। કલેક્ટર કચેરીમાં કલેક્ટરશ્રી, કોર્પોરેશનના
કમિશનર શ્રી, અધિકારીઓ, પોલીસ અધિકારીઓ આ સાથે એક મિટિંગ કરેલી. એમાં ખાસ સૂચના આપવામાં આવી હતી કે સયાજીબાગના જે બી પક્ષીઓ છે એને ઊંચા સ્થાન પર લઈ જવા, તેમજ જ્યાં જ્યાં પાણી ભરાય છે ત્યાં તરાપા હોડીઓની વ્યવસ્થા કરવી અને ભૂતકાળમાં જે વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા હોય એ ઝૂંપડપટ્ટી હોય કે સોસાયટી વિસ્તારના નાગરિકો હોય એને અન્ય સ્તરે ખસેડવા. દાહોદ જિલ્લામાં 74માં સ્વતંત્ર પર્વની જિલ્લા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉમંગ ઉત્સાહ સાથે ગૌરવભેર થઈ ઉજવણી. જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી પ્રસંગે રાજ્યમંત્રી બચુભાઈ ખાબડે ફરકાવ્યો રાષ્ટ્રધ્વજ. જિલ્લાના ફ્રન્ટલાઇન કોરોના વોરિયર્સનું કરાયું સન્માન. દરેક નાગરિક SMS સૂત્ર એટલે કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ, માસ્ક અને સેનિટાઇઝરના ઉપયોગના સૂત્રનું પાલન કરે તેવી રાજ્યમંત્રી બચુ ખાબડેએ કરી અપીલ. ભાવનગર પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કરવામાં આવી જિલ્લા કક્ષાના સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી. રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી વિભાવરીબેન દવેએ રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવી તિરંગાને આપી સલામી. કોરોના મહામારીના પગલે આમંત્રિત 150 લોકોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવી ઉજવણી. કોરોના વોરિયર્સનું કરવામાં આવ્યું સન્માન. 74માં સ્વતંત્રતા પર્વની અરવલ્લી જિલ્લાના હર્ષોલ્લાસથી મોડાસા ખાતે કરવામાં આવી ઉજવણી. મોડાસા સરકારી ઇજનેરી કોલેજના હેલીપેડ ખાતે ઉજવાયું જિલ્લા કક્ષાનું સ્વતંત્રતા પર્વ. અરવલ્લી જિલ્લા કલેક્ટર અમૃતેશ ઔરંગાબાદકરના હસ્તે કરવામાં આવ્યું ધ્વજવંદન. વિવિધ વિભાગોના કર્મચારીઓને અપાયા પ્રશસ્તિપત્ર. પાટણ પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ખાતે 74માં સ્વતંત્ર્ય દિનની કરવામાં આવી ઉજવણી. રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી દિલીપકુમાર ઠાકોરના હસ્તે દેશની આન બાન અને શાન એવા તિરંગાને અપાઈ સલામી. કેબિનેટ મંત્રીએ સૌને સ્વતંત્ર પર્વની આપી શુભકામના. કોરોના સામેનો જંગ જીતવા 2 ગજ की दूरी, मास्क है जरूरीનું સૂત્ર સાર્થક કરવાની મંત્રી દિલીપ ઠાકોરે કરી અપીલ. ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ બાદ કરાયું વૃક્ષારોપણ. સમગ્ર પ્રજાને એક સંદેશો આપવા માંગુ છું કે જેવી રીતે દેશને આઝાદી અપાવવા માટે સમગ્ર ભારતના લોકો એક થઈને આ દેશને આઝાદી અપાવવા માટે જેવી રીતે પ્રયાસ કર્યો હતો, એવી જ રીતે આ કોરોના નામની મહામારીને પણ એના ઉપર વિજય મેળવવા માટે માત્ર સરકાર કે વહીવટી તંત્ર નહીં, પરંતુ આપણે સૌ સાથે મળીને જેવી રીતે આ દેશને આઝાદ કરાવ્યો એવી જ રીતે આ કોરોનાની મહામારીમાંથી પણ આપણે આઝાદી મેળવવા માટે 2 ગજની દૂરી રાખીએ. કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી દમણ દીવના પ્રશાસક પ્રફુલભાઈ પટેલે સેલવા સ્ટેડિયમ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવી કરી ઉજવણી. કોરોના મહામારી સમયે ઉત્કર્ષ પોલીસ તેમજ સફાઈ અને સ્વાસ્થ્ય અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની બિરદાવવામાં આવી કામગીરી. આજે એક નવો પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ. મારા આદિવાસી મિત્રોને ગાય આપી, ગાયનો પરિવાર 900 સુધી પહોંચ્યો. આખા મહિનાનું 60,000 જેટલું લીટર દૂધ આવતું થયું. બાજુની ડેરીમાં દૂધ ભરાવતા હતા તો 24-25 રૂપિયા લીટર દૂધ થતું હતું. પ્રશાસને નિર્ણય કર્યો મારા આદિવાસીની આવકમાં વધારો કરવો છે. માત્ર વાતો કરવાથી આદિવાસી જાણું ના થાય, દેખાવ કરવાથી આદિવાસી જાણું ના થાય. 24-25 રૂપિયા લીટર દૂધ જતું હતું મારા આદિવાસી. પ્રશાસને નિર્ણય કર્યો એને એટલી જ સબસિડી આપો. 50 રૂપિયા લીટર અમે દૂધ ખરીદ્યું. આજે અમે 45 રૂપિયા એની પાસેથી દૂધ ખરીદ્યા. આજથી નવી યોજનાનો પ્રારંભ થાય. સમગ્ર દેશ આજે 74માં સ્વાધીનતા પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. રાજ્યના વિવિધ નગરોમાં પણ આજે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું હતું. પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ. જામનગર શહેર કક્ષાના સ્વતંત્રતા પર્વની જામનગર મહાનગરપાલિકા કચેરીના પટાંગણમાં કરવામાં આવી ઉજવણી. મેયર હસમુખભાઈ જેઠવાએ રાષ્ટ્રધ્વજને આપી સલામી. કોરોનાની મહામારીમાં માસ્ક પહેરવા અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા શહેરીજનોને કરી અપીલ. જામનગરમાં 74માં સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી નિમિત્તે જામનગર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ દ્વારા હાલ માસ્ક વિતરણ કાર્યક્રમ યોજી કરવામાં આવી સ્વતંત્ર દિનની ઉજવણી. જામનગરમાં ગાંધીજીની પ્રતિમા પાસે જામનગર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને તેની હેલ્થ એન્ડ એજ્યુકેશન પેનલ દ્વારા લોકોને માસ્ક, વિટામિન સીની ગોળીઓ અને રાષ્ટ્રધ્વજનું કરવામાં આવ્યું વિતરણ. હાલ કોરોના જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિ હોય ત્યારે લોકોમાં માસ્ક પહેરવા અને કોરોના અંગે જાગૃતતા આવે તેવા ઉદ્દેશથી આ કાર્યક્રમનું કરાયું આયોજન. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉજવાયો ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ. મંત્રી કુંવર
કુંવરજી બાવળિયાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું ધ્વજવંદન. કોરોના સામે ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓ, આરોગ્ય કર્મચારીઓ તેમજ સફાઈ કામદારોને પ્રમાણપત્ર આપીને કરાયા સન્માનિત. જિલ્લા પોલીસ વડા તેમજ સંસદ સભ્ય અને ધારાસભ્ય અને માજી ધારાસભ્યની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું વૃક્ષારોપણ. સુરતના અઠવા લાઇન્સ ખાતે આવેલ પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ પર 74મા સ્વતંત્ર્ય પર્વની કરવામાં આવી ઉજવણી. વન પર્યાવરણ મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવાના હસ્તે કરવામાં આવ્યું ધ્વજવંદન. જિલ્લા કલેક્ટર અને સુરત પોલીસ કમિશનરની ઉપસ્થિતિમાં કોરોનાની મહામારી દરમિયાન ફરજ બજાવી રહેલા વોરિયર્સનું મંત્રી ગણપતસિંહ વસાવાએ કર્યું સન્માન. 74મા સ્વતંત્રતા દિવસ ઉજવણી ડાંગમાં પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને કરાઈ સાદગીપૂર્ણ માહોલમાં. કલેક્ટર એન કે ડામોરના હસ્તે કરાયું ધ્વજવંદન. શિસ્તબદ્ધ પરેડ, કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન અને વૃક્ષારોપણ જેવા કાર્યક્રમો યોજાયા. કોરોના સામેના જંગમાં પ્રજાજનોને સહયોગ આપવાની કરી કલેક્ટરે અપીલ. બોટાદ જિલ્લામાં જિલ્લા કક્ષાના 74મા સ્વતંત્ર પર્વની બોટાદ સ્થિત સરકારી હાઈસ્કૂલ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કરવામાં આવી ઉજવણી. ઉર્જા મંત્રી સૌરભભાઈ પટેલના હસ્તે કરાયું ધ્વજવંદન. કોરોના મહામારીમાં યોગદાન આપેલ હોય તેવા કોરોના વોરિયર્સનું તેમજ કોરોના સામે ગંભીર બીમારીમાંથી સાજા થયેલ વ્યક્તિઓનું કરાયું સન્માન. નર્મદા જિલ્લામાં સ્વતંત્ર પર્વની થઈ ઉજવણી. રાજપીપળા ખાતે શ્રી છોટુભાઈ પુરાણી ગાયમ વિદ્યાલય ખાતે નર્મદા જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી મનોજ કોઠારીના હસ્તે યોજાયો ધ્વજારોહણ સમારોહ. પોલીસ બેન્ડની મધુર સુરાવલીઓની ધૂન વચ્ચે પોલીસ, એસઆરપી, હોમગાર્ડ દળ, એનસીસી, સ્કાઉટ વગેરે પ્લાટુનોની પરેડનું કરવામાં આવ્યું નિરીક્ષણ. પોલીસ વિભાગના કર્મયોગી શ્રી જીવણકુમાર વસાવાને જીવન રક્ષા પદક અને પ્રમાણપત્ર તેમજ ₹1 લાખનો ચેક એનાયત કરી કરાયું બહુમાન. ખેલકૂદ ક્ષેત્રે પણ શ્રેષ્ઠ દેખાવ કરનાર સ્પર્ધકોનું કરાયું સન્માન. 74મા સ્વતંત્ર પર્વની અમરેલીના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કરવામાં આવી ઉજવણી. અન્ન અને નાગરિક પુરવઠા વિભાગના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી અને અમરેલીના પ્રભારી મંત્રી ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજાએ લહેરાવ્યો રાષ્ટ્રધ્વજ. રાષ્ટ્રની આઝાદી માટે લડનારા સ્વતંત્ર વીરોને યાદ કરી આપી શ્રદ્ધાંજલિ. સમગ્ર દેશ આજે 74મા સ્વાધીનતા પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. રાજ્યના વિવિધ નગરોમાં પણ આજે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું હતું. પ્રસ્તુત છે એક અહેવાલ. 74મા સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે ગાંધીનગર ખાતે આવેલા ભાજપના પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલે ધ્વજવંદન કરીને રાજ્યના નાગરિકોને આ દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે અનેક વર્ષોના સંઘર્ષ તથા અનેક મહાપુરુષોના ત્યાગ અને બલિદાનના ફળ સ્વરૂપે આજે આપણે આઝાદ ભારતમાં સ્વાભિમાનભેર જીવી રહ્યા છીએ. આજે જ્યારે આપણે આટલા સહજતાથી ધ્વજવંદન કરીએ છીએ ત્યારે યાદ રાખવું જોઈએ કે આ શહીદોએ જે કલ્પના કરી હતી આ દેશની સ્વતંત્રતા પછીની, એની જવાબદારી આપણા સૌની છે. આપણે આ દેશની સ્વતંત્રતા જાળવવાની છે, સાથે સાથે વિકાસના પંથેને લઈ જવાનું છે. વિશ્વના ટોપના સ્થાને લઈ જવા માટેની કલ્પના સાથે, એક સંકલ્પ સાથે જો આપણે આગળ વધીશું તો જ ખરા અર્થમાં આ શહીદોએ જે શહીદી આપી છે એનો અર્થ થશે. અમદાવાદમાં ગોતા ખાતે આવેલા મહેસૂલ ભવન ખાતે મહેસૂલ મંત્રી કૌશિક પટેલ દ્વારા ધ્વજવંદન કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટર AK નિરાલા સહિત અધિકારીઓ અને ધારાસભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન અને વૃક્ષારોપણ પણ કરવામાં આવ્યા હતા. સ્વાતંત્ર્ય પર્વના આ પાવન અવસરે આપણે સૌ સાથે મળીને આપણા ગુજરાતને દિવ્ય અને ભવ્ય બનાવવાની દિશામાં આગળ વધવાની સત્યનિષ્ઠાથી પ્રતિજ્ઞા કરીએ. પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા અમદાવાદના રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. પ્રદેશ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ અમિત ચાવડાની અધ્યક્ષતામાં રાષ્ટ્રધ્વજને સલામી આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે કોંગ્રેસ સેવાદળના સેવકો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ખાસ કરીને આજના દિવસે યાદ કરીએ આપણા શહીદોને, આપણા મહાન સપૂતોને કે જેમણે એક શતક કરતાં વધારે સમયથી આ દેશની આઝાદી માટે લડાઈ લડ્યા, આપણને સૌને આઝાદી અપાવી. અમદાવાદ આવકવેરા કાર્યાલય ખાતે પ્રિન્સિપલ ચીફ કમિશનર ઓફ ઇન્કમટેક્સ અમિત જૈને ત્રિરંગો લહેરાવીને સલામી આપી હતી. આ પ્રસંગે આવકવેરા કર્મચારીઓને પૂરી પારદર્શકતાથી દેશ સેવા કરવા માટે અપીલ થઈ હતી. આવકવેરા કર્મચારીઓએ રાષ્ટ્રગાન કર્યું હતું. कर प्रशासन में करदाताओं के लिए सुविधा देते हुए उसको पेनलेस और फेसलेस बनाने का उद्देश्य है और घर बैठ के ही बार बार दफ्तर के चक्कर ना लगाने पड़े, इसका उद्देश्य है.
ગુજરાતમાં બીએસએફ હેડક્વાર્ટર ગાંધીનગર ખાતે 74મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ગુજરાત બીએસએફના ડીઆઈજી કૈલાશલાલ શાહ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે બીએસએફના જવાનોને સંબોધિત કરી રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા પર્વની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે દેશ સેવા માટે બલિદાન આપનારા તમામ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવતા જણાવ્યું હતું કે જવાનો દેશની સુરક્ષા માટે હંમેશા તત્પર રહે છે અને તેમના કારણે જ દેશવાસીઓ સુરક્ષિત છે. 74वें स्वतंत्रता दिवस के तौर पर सभी देशवासियों को इस पावन अवसर पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं. और दूसरा, मैं ये बताना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल भारत की सीमाओं पर हमेशा तत्पर और चौकस है और हम पूरी निष्ठा के साथ अपने सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं. और अभी भी हमारे करीब 15,000 जवान इस फ्रंटियर के बॉर्डर पर पूरी तरह अलर्ट है और हम आपकी आशाओं पर हमेशा खरा उतरेंगे. દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે એટ હોમ કાર્યક્રમમાં વિશેષ આમંત્રિત એવા કોરોના વોરિયર્સની કામગીરીને રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે બિરદાવી હતી. ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ વેંકૈયા નાયડુ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં આ એટ હોમ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. દર વર્ષે સ્વતંત્રતા પર્વના દિવસે રાષ્ટ્રપતિ ભવન ખાતે એટ હોમ કાર્યક્રમ યોજાય છે, પરંતુ આ વર્ષે વિશેષ રીતે કોરોના વોરિયર્સ માટે આ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. नर्सेस, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस पर्सनल, यहाँ तक कि सैनिटेशन वर्कर्स, सभी हम लोगों ने पिछले 4 इनके कार्यों को और मैं कह सकता हूँ इनके कार्यों को जितना सराहा जाए वो कम है. इन सबके अदम्य साहस और समर्पण के लिए मैं इनको नमन करता हूँ और सलाम करता हूँ. इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी एक बार करतल ध्वनि से 74મા સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે સમગ્ર દેશ આ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદ દૂરદર્શન કેન્દ્ર ખાતે પણ સામાજિક અંતર જાળવીને આ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કોવિડ સામેની જંગ હારી ગયેલ દૂરદર્શનના કર્મચારીઓને આજે ખાસ ભાવભીની શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે અમદાવાદ દૂરદર્શનના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર જનરલ એન્જિનિયરિંગ કમલેન્દ્ર સરભાઈ, દૂરદર્શન સમાચારના નિયામક ધર્મેન્દ્ર તિવારી સહિત અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. विशेष जिक्र मैं अपने उन साथियों का करना चाहूँगा जो हमारे सफाई कर्मी हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, जिन्होंने इस दौरान अपना विशेष योगदान दिया. हम सबको सुरक्षित रखने में, हम सबको स्वस्थ रखने में हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं. तो एक अलग परिप्रेक्ष्य में आया है इस बार का स्वतंत्रता दिवस. 6 महीने पहले कोरोना महामारी दुनिया में शुरू हुई थी, लेकिन इन 6 महीनों में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ दूरदर्शन परिवार ने भी खोया, बहुत संकट देखा. फिर भी हमारी विचार शक्ति, हमारी संकल्प शक्ति से ये संस्थान बहुत अच्छे से चला. एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी डिजास्टर होता है, पैंडेमिक होता है, तो सबसे पहले सरकार की भूमिका सामने आती है. सभी लोग सरकार की तरफ ही देखते हैं और इन मौक़ों पे सरकारी डिपार्टमेंट्स की भूमिका बहुत बढ़ जाती है. स्वतंत्रता खाली आपणी ज नथी. आणे कोरोनाए આપણને એવું શીખવાડ્યું કે પ્રકૃતિમાં ફક્ત આપણે એકલા નથી. પ્રકૃતિમાં બીજા તત્વો પણ છે, પશુ છે, પક્ષી છે, નાના જીવજંતુઓ છે. દરેકે દરેકની સ્વતંત્રતાનું મહત્વ છે. ભારત દેશને જો મજબૂત બનાવવું હશે તો ગામડાઓ, આપણા છેવાડાના માનવીને મજબૂત કરવો પડશે, તો જ આપણો દેશ મજબૂત થશે. દૂરદર્શન ગિરનાર, ડીડી ગિરનારે છેવાડાના માનવીનો અવાજ બનીને લોકોની સમક્ષ રજૂ કર્યો છે. તે ખરેખર महात्मा गांधी ने ये बात ने चरितार्थ करी है. हमारा जो टैगलाइन है सत्यम शिवम सुंदरम,
हम शिक्षा देने का भी काम कर रहे हैं, हम न्यूज़ पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, और वो न्यूज़ कि जहाँ शोर शराबा नहीं है, जहाँ सिर्फ सत्य है। તો રાજકોટ દૂરદર્શન કેન્દ્ર ખાતે પણ 74મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રના હેડ ઓફિસ અનિલાબેન ચૌધરીએ ધ્વજવંદન કરાવ્યું હતું અને તિરંગાને સલામી આપી હતી. તેમણે ઉપસ્થિત કર્મગણીને સંબોધન કરીને સંપૂર્ણ નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજ બજાવવા અપીલ કરી હતી. अभी तो जमी पर है, आसमान की उड़ान अभी बाकी है. हमारा आपने नाम सुना है, भारत की पहचान अभी बाकी है. આ વાત કહીને હું એમ કહેવા માગું છું કે આપણે આપણા દેશને સશક્તિકરણ અને ખૂબ મજબૂત બનાવવા માટે બધા નાગરિકોની ફરજરૂપ આપણે પુરુષાર્થ કરવો પડશે. ભારતે પોતાનું નામ બહુ દેશમાં આગળ કર્યું છે. આજે આ મહામારીમાં આપણે લડી રહ્યા છીએ. મહામારીમાં પણ આપણે એક સારું ઉદાહરણ દેશ પૂરા વિશ્વને પૂરું પાડ્યું છે કે અમે પણ એના માટે સશક્ત છીએ. દરેક વિકટ મુશ્કેલીઓને અમે એની સામે લડત આપી શકીએ એમ છીએ. દિલ્હી ખાતે કેન્દ્રીય મંત્રીઓએ પોતાના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જોઈએ એક અહેવાલ. કેન્દ્રીય સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહે 74મા સ્વતંત્રતા દિવસની કરી ઉજવણી. દિલ્હી સ્થિત પોતાના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને ફરકાવ્યો તિરંગો. સેનાના ઉચ્ચ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયો ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ દિલ્હી સ્થિત નિવાસસ્થાને કરી ઉજવણી. અમિત શાહે તિરંગો ફરકાવીને આપી સલામી. પોલીસ પરેડનું કર્યું નિરીક્ષણ. નવી દિલ્હીમાં ભાજપના મુખ્ય મથક ખાતે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ સ્વતંત્રતા પર્વ મનાવ્યો. પાર્ટી મુખ્યાલય પર તિરંગો ફરકાવીને કરી ઉજવણી. પાર્ટીના નેતાઓ અને કાર્યકરો રહ્યા ઉપસ્થિત. કેન્દ્રીય માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકરે પોતાના નિવાસ સ્થાન ઉપર ફરકાવ્યો તિરંગો. પ્રધાનમંત્રીના ભાષણને ગણાવ્યું અત્યંત ઓજસ્વી. રાજ્યમાં દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે મોટાભાગની નદીઓ અને ડેમ છલકાયા છે. ત્યારે મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. તો જોઈએ એક અહેવાલ. ઉનામાં 2 દિવસથી વરસી રહેલા વરસાદને પગલે ઉમેજ ગામે 4 મકાન ધરાશાયી થયા હતા. જોકે સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ એક ટ્રેક્ટર આ મકાનના કાટમાળમાં ફસાયું હતું. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ઉના અને ગીરગઢડા તેમજ ગીર ઉપરવાસમાં સવારથી ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના કારણે દીવને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતો રાવલ ડેમ છલકાયો છે. હાલ રાવલ ડેમના 2 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા છે. રાવલ ડેમનું પાણી મછુંદરી નદીમાં છોડવામાં આવ્યું છે, જેના કારણે નદીમાં પૂર જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. ગીરગઢડામાં ભારે વરસાદને કારણે પીંછવી ગામે આવેલું પીંછવી તળાવ ઓવરફ્લો થયું છે, જેના કારણે ગામની આસપાસના તમામ ખેતરોમાં પાણી ફરી વળ્યા છે. ગીરગઢડા તાલુકાના સોનપરા, બોડીદર અને કોડીનાર તાલુકાના આલીદર, ડોળાસણામાં પણ વરસાદના પાણી ખેતરોમાં ભરાયા છે. ઉનામાં 2 દિવસથી સતત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે તેમજ ઉપરવાસ વિસ્તારમાં થઈ રહેલ પાણીની વ્યાપક આવકને પગલે દેલવાડા નજીક ગુપ્ત પ્રયાગનું પ્રયાગરાયજી મંદિર પાણીમાં ગરકાવ થયું છે. ગુપ્ત પ્રયાગના ઐતિહાસિક કુંડોમાં પણ પાણીની ભરપૂર આવક શરૂ છે, ત્યારે મંદિરના પૂજારી દ્વારા કુંડમાં નહાવાની મનાઈ ફરમાવવામાં આવી છે. જૂનાગઢ જિલ્લામાં સતત 3 દિવસથી વરસી રહેલા વરસાદને કારણે માળિયાહાટીનાનો વ્રજમી ડેમ ઓવરફ્લો થયો છે, જેથી ડેમના 2 દરવાજા 2 ફૂટ જેટલા ખોલવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે આસપાસ નીચાણવાળા 9 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. નવા વાંદરવડ, જૂના વાંદરવડ, દુધાળા, સરકડિયા, કડાયા, જાનડી, વડિયા, મોટી ધણેજ, નાની ધણેજ, ખોરાસા, ગુડ સહિતના ગામોને એલર્ટ કરાયા છે. દ્વારકા જિલ્લામાં ધોધમાર વરસાદને કારણે કલ્યાણપુરની હડમતિયા ગામની નદીમાં ઘોડાપૂર આવ્યું હતું, જેના કારણે નદીમાં 3 લોકો તણાયા હતા. જોકે એક વ્યક્તિનો બચાવ થયો છે. ઘટનાની જાણ થતાં એનડીઆરએફની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી, તો જિલ્લાના ખંભાળિયાના બેરાજા ગામે કોઝવે પરથી પાણીનો ધસમસતા પ્રવાહ વહી રહ્યો છે. અન્ય કોઈ રસ્તો ન હોવાથી આસપાસના ગ્રામજનો આ કોઝવે પરથી રસ્તો ઓળંગવા મજબૂર બન્યા છે. સ્થાનિકોને રસ્તો પસાર કરવા ટ્રેક્ટરનો સહારો લેવો પડી રહ્યો છે.
છેલ્લા એક સપ્તાહથી અવિરત વરસી રહેલા વરસાદને કારણે રોડ રસ્તા પર પાણી થયા છે. જોકે હાલ વરસાદનું જોર ઘટતા લોકોની મુશ્કેલીમાં આંશિક ઘટાડો થયો છે. જિલ્લામાં આવેલ પંચાયત હસ્તકના 28 રસ્તાઓ બંધ કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં વ્યારાના 7, ડોલવણના 10, વાલોડના 6, સોનગઢના 4 અને કુકરમુંડાનો 1 રસ્તો બંધ કરવામાં આવ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના રસ્તા બંધ થતા લોકોની હાલાકીમાં વધારો થયો છે. નવસારી જિલ્લામાં વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદને કારણે અંબિકા નદીની જળ સપાટીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. ગણદેવીનું ગોલગામ દેવધાનું વજીફા ફળિયું સંપર્ક વિહોણું બન્યું છે. સુરતમાં 3 ખાડી છલકાઈ જતા કેટલાક વિસ્તાર જળબંબાકાર થઈ ગયા છે. હાલ ત્યાં શું પરિસ્થિતિ છે તે વિશે વધુ માહિતી મેળવી અમારા સંવાદદાતા ગૌતમ પટેલ પાસેથી. જે ગૌતમ, હાલ સુરતમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે? હું જો આપને સવારથી અત્યાર સુધીની પરિસ્થિતિ બતાવું તો સુરત શહેર અને જિલ્લામાં છેલ્લા 48 કલાકથી વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદને કારણે સુરત શહેરની પૂર્વમાં આવેલ શહેરનું પાણી વહન કરતી ખાડીઓ જેમાં કાંકરા ખાડી, ભેદવાડ ખાડી, મીઠી ખાડી, બાઢેના ખાડી, સીમાડા ખાડી અને કોયલી ખાડીઓમાં પાણી બેક આવતા તમામ ખાડીઓ ઓવરફ્લો થઈ હતી. પરિણામે સણિયા હેમત ગામ, પર્વત પાટિયા વિસ્તાર, માધવબાગ સોસાયટી સાથેની માર્કેટ ઉપરાંત કમરુનગર ઉધના પૂર્વ વસાહતનગરમાં ઘરો ઉપરાંત રસ્તા ઉપર ઘૂંટણથી ગળાડૂબ પાણી ભરાયા હતા. માધવનગર બાગ સોસાયટી સાથે આવેલ માર્કેટમાં સવારે 75 માણસો ફસાયા હતા અને અન્ય જગ્યાઓ મળી કુલ 200 જેટલા શ્રમિકો તેમજ પરિવારોને સુરત ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ રેસ્ક્યુ કર્યા હતા. સૌથી ધ્યાનાકર્ષક બાબત તો એ છે કે આ તમામ જગ્યાએ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના કાર્યકરોએ સવારથી જ પહોંચી જઈ અને મદદ શરૂ કરી હતી. હાલ ઉકાઈ ડેમમાંથી તાપી નદીમાં 50,998 ક્યુસેક્સ પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, જેને પગલે સુરતનો તાપી નદી ઉપરનો કોઝવે ઓવરફ્લો થતા બંધ કરાયો છે. હાલ સુરતમાં વરસાદની ગતિ બપોરથી ધીમી પડતા રસ્તા ઉપરથી પાણી ઉતરી રહ્યા છે, પરંતુ કાદવ કિચડના થરો કેટલાક રસ્તાઓ તેમજ ઘરોમાં ભરાઈ જતા તંત્ર હાલ કામે લાગ્યું છે. જી નિર્મિત. જે ગૌતમ, અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને માહિતી આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. તો વડોદરામાં પણ ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ત્યાંની પરિસ્થિતિ વિશે માહિતી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા સંજય પાગે પાસેથી. જી સંજય, હાલ વડોદરામાં શું પરિસ્થિતિ છે? જી, વાત કરીએ તો વડોદરામાં હવામાન ખાતાની આગાહી મુજબ છેલ્લા 2 દિવસથી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ધીમી ધારે, ઘડીકમાં વધારે તો ઘડીકમાં છે. કુલ વારે તો આજે સાંજે 6 વાગ્યા સુધીમાં જે વહીવટીતંત્રએ આંકડા જાહેર કર્યા છે એ મુજબ 10 ઇંચ જેટલો કુલ શહેર જિલ્લામાં વરસાદ પડ્યો છે. વડોદરામાં 1.25 ઇંચ જેટલો છે, કરજણમાં 3.25 ઇંચ છે, પાદરામાં 2 ઇંચ છે, ડભોઈમાં 1 ઇંચ છે, જ્યારે વાઘોડિયામાં 1 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. અને મુખ્ય વાત કરીએ તો આજવા સરોવરમાં પણ આજવા સરોવરની સપાટી 211.80 ફૂટે પહોંચી છે. જ્યારે વડોદરાની વચ્ચેથી પસાર થતી વિશ્વામિત્રી નદી છે તેમાં ઉપરમાંથી આવતા પાણીને કારણે 23.50 ફૂટ પર અત્યારે વહી રહી છે. અને વહીવટી દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા મિટિંગ કરવામાં આવી છે અને એ મુજબ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ને વહીવટીતંત્રે સાથે મળીને વડોદરા શહેરમાં નદી કાંઠાના વિસ્તારો છે તેમાંથી લગભગ 1500 જેટલા લોકોને સલામત સ્થળે ખસેડ્યા છે. ખાસ વાત કરીએ તો હરણી વિસ્તાર છે, સમા વિસ્તાર છે, તેમજ પરશુરામ ભટ્ટા સયાજીગંજમાં પરશુરામ ભટ્ટા વિસ્તાર છે. ત્યાં નદી કાંઠે આવાસો છે, તે આવાસોના જે લોકો છે તેમને ખસેડીને પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે. એટલે વાત કરીએ તો હાલ પૂરતું ઉપરવાસો વરસાદ ઓછો છે એટલે વિશ્વામિત્રી નદીમાં પાણી ઓછું થયું છે અને આજવા સરોવરમાંથી પાણી છોડવાનું પણ બંધ કર્યું છે, ઓવરફ્લો થતું અટક્યું છે. એટલે હાલ જે પૂરનો ખતરો છે એ ટળ્યો છે, પણ છતાંય તકેદારીના પગલા રૂપે વહીવટી નદી કાંઠાના વિસ્તારના લોકોને સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે. જી સંજય, અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને માહિતી આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોના સંક્રમણના 1087 કેસ નોંધાયા હતા, તો 15 લોકોના મોત થયા છે. રાજ્યમાં સૌથી વધુ સુરતમાં 232 કેસ નોંધાયા હતા. ત્યારબાદ અમદાવાદમાં 161, વડોદરામાં 107 અને રાજકોટમાં 95 કેસ નોંધાયા હતા. તો આજે પણ અનેક શહેરોમાં નવા કેસ નોંધાયા છે, જેમાં વડોદરામાં 107, જામનગરમાં 52, ગીર સોમનાથમાં 20, દાહોદમાં 17, મહેસાણામાં 15, સુરેન્દ્રનગરમાં 14, પાટણ અને નવસારીમાં 11, છોટાઉદેપુરમાં 5, મહીસાગર અને તાપીમાં 4, અમરેલીમાં 3 અને નર્મદામાં 2 કેસ નોંધાયા છે. તો ગઈકાલે રાજ્યમાં રિકવરી રેટમાં વધારો થયો છે, 77.92% થયો છે.
નર્મદા જિલ્લામાં આજે 2 નવા કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓ સામે આવ્યા છે અને હવે નર્મદા જિલ્લામાં કુલ કોરોના પોઝિટિવનો આંક 526 થયો છે. જો કે સારી બાબત એ પણ છે કે આજે 11 જેટલા દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે અને 11 જેટલા દર્દીઓને રજા પણ આપવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીમાં નર્મદા જિલ્લામાં કુલ 472 જેટલા દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી છે અને હાલ 54 જેટલા દર્દીઓ છે જે કોરોનાની સારવાર હેઠળ છે. જિલ્લાની અંદર વધુ 14 કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર 14 કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ નોંધાતા જિલ્લાના કોરોનાના પોઝિટિવનો આંક 1157 પર પહોંચ્યો છે, જ્યારે 800 લોકોને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે 319 લોકો હાલ સારવાર હેઠળ છે અને 34 લોકોના જે મોત નીપજી ચૂક્યા છે. ત્યારે હાલ જે છે વધુ 14 કેસ નોંધાતા જિલ્લાની અંદર કોરોનાનો આંક 1157 પર પહોંચ્યો છે અને જ્યાં કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ આવી રહ્યા છે ત્યાં આગળ સર્વેલન્સની અને સેનેટાઇઝેશનની તંત્ર દ્વારા કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આજે 74માં સ્વતંત્ર દિવસના અવસરે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીએ કોરોના મહામારીના સમયમાં શ્રેષ્ઠ કામગીરી કરનારા રાજ્યભરના કોરોના વોરિયર્સનું સન્માન કર્યું હતું. અમારા સંવાદદાતાએ કેટલાક કોરોના વોરિયર્સ સાથે આત્મનિર્ભરતા, ડિજિટલ હેલ્થ મિશન, ખેતી અને મહિલાઓની ક્લીનલીનેસને લઈને વાતચીત કરી હતી. भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज देश भर में सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है. वहीं गुजरात के गांधीनगर में भी आज गुजरात के जिलों भर से आए हुए कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया है. चलिए आपसे उनकी बात करवाते हैं. हमारा कामकाज है दवाइयों और सैनिटाइजर का, और जो पहुंचाना है मैंने मार्च महीने से अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली, और सीएम साहब ने और हमारे कमिश्नर साहब एच.जी. कोसिया साहब ने जो हमारी सराहना की है, इसके लिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है और काम करने की इच्छा ज़्यादा हो गई है कि भले छुट्टी नहीं मिले, कुछ भी नहीं, अपने राज्य के लिए और देश के लिए तो अपने समर्पित हो जाएंगे तो भी चलेगा. આજે મને કોરોના વોરિયર્સ તરીકેનો એવોર્ડ મુખ્યમંત્રી તરફથી મળ્યો છે, તે બહુ જ ઘણું સારું લાગે છે અને એમને જે સન્માન કર્યું છે એનાથી વધારે ને વધારે કામગીરી કરવાનું બહુ જ મન થાય છે હવેથી. અને મેં અત્યાર સુધી માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં 6175 RT-PCR સેમ્પલિંગ કર્યા છે અને 15 जुलाई અત્યાર સુધી 300 रैपिड टेस्ट કર્યા છે. इस कोरोना की महामारी से लड़ने में इन कोरोना योद्धाओं ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज यहाँ पर गुजरात में इन सभी कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से उन्हें एक एनर्जी मिली है, एक प्रोत्साहन उन्हें मिला है कि आगे वो उसी एनर्जी के साथ काम कर सके. कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना, DD न्यूज़, अहमदाबाद. 1971ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં કચ્છના માધાપરની મહિલાઓએ દેશ સેવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. યુદ્ધ સમયે પાકિસ્તાન સૈન્ય દ્વારા ભારતના એરફોર્સ બેઝના રનવે પર બોમ્બ ફેંકતા રનવે તૂટી ગયો હતો. તેવા સમયે માધાપરની 300 જેટલી મહિલાઓએ બહાદુરી બતાવી જીવની પરવા કર્યા વગર 8 દિવસમાં એરફોર્સ રનવે રિપેર કરી આપ્યો હતો. એરફોર્સ રનવે રિપેર થવાથી ભારતીય ફાઇટર પ્લેન્સ ફરીવાર ઉડાન ભરી શક્યા હતા, જેના કારણે 1971ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં ભારતનો વિજય થયો હતો. 1971ના ભારત પાકિસ્તાન યુદ્ધમાં આ વીરાંગનાઓને કારણે જ આપણે પાકિસ્તાનને ધૂળ ચાટતું કરી દીધું હતું. એ બાબતમાં અમારી વીરાંગના બહેનો ઉપર એને પિક્ચર બનાવીએ, બુદ્ધ પેરેડાઇઝ ઓફ ઇન્ડિયા, તો એ લોકોએ પિક્ચર બનાવીએ. અમને તો બહુ સારું લાગે, અમને જોવા મળશે એટલે અમને તો બહુ કે અમારી નાના કે અમને એમ થયું કે નહીં, અમને જાત તો કર્યો ઘણા વર્ષે એમ. અમારી પરિસ્થિતિ ત્યારે બહુ ખરાબ હતી અને અમે પાસે ને ભૂખે મરી ગયા ને કામ કર્યા અને લગભગ 300 થી 350 બાયું કે ભાઈ કામ કરતા હતા અને મોટા મોટા ખાડા 3-4 હતા આ મકાન જવડા. એમાં પેલી ધૂળ નાખી, પછી કાંકરી નાખી, પછી પાણી નાખી, એમ કરી કરીને ખાડા તાર્યા. એટલે માથે પછી સિમેન્ટ કાંકરી કરીને માથે ડામર કર્યા અને 7 દિવસ સુધી અમે એકદમ અમારે જાસ્તી કામ કર્યું. પણ અમે અમારા દેશ બચાવવા માટે ગયા હતા. અમારા નાના નાના બાળકોને ઘરે મૂકીને અમે જતા. જૈનોના પવિત્ર પર્વ પર્યુષણનો આજથી પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે જામનગરમાં દર વર્ષે પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે ઉજવાતા પરંપરાગત ઉત્સવો અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો કોરોના સંક્રમણને ધ્યાને લઈને જૈન સમાજ દ્વારા મોકૂફ રાખવામાં આવ્યા છે.
જેના ભાગરૂપે પર્યુષણ પર્વ અંતર્ગત પરંપરાગત ઉત્સવો અને ધાર્મિક કાર્યક્રમો જેવા કે વ્યાખ્યાન, ભગવાન મહાવીર સ્વામી જન્મ વાંચન, દરરોજનું પ્રતિક્રમણ જેવી તેમજ સંગીત સંધ્યા સહિતના કાર્યક્રમો યોજાશે નહીં. આજ સવારથી જામનગરના વિવિધ દેરાસરોમાં જૈન સમાજ દ્વારા માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ સાથે ભગવાન મહાવીર સ્વામીના દર્શન કર્યા હતા. આ વર્ષે કોરોનાને હિસાબે તમામ અમે કાર્યક્રમો બંધ રાખ્યા છે. બાકી અમારા પર્યુષણ એટલે સૌથી મોટો તહેવાર પર્યુષણ કે જેમાં 8 દિવસ લોકો તપ, જપ અને ત્યાગની ભાવના કરતા હોય છે. તેમાં હર્ષભેર લોકો સવારથી લઈને પૂજા, સેવા, સામાયિક, પ્રતિક્રમણ આદિ તમામ ધાર્મિક કાર્યક્રમો કરતા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે કોરોનાની મહામારીને કારણે અમે સમગ્ર પ્રોગ્રામ બંધ રાખેલ છે. ફક્ત લોકો દેવદર્શન સોશિયલ ડિસ્ટન્સમાં રહી અને સરકારના નિયમ પ્રમાણે દરેક વિધિ વિધાનો કરે છે. આણંદ અમૂલ ડેરી દ્વારા ભારતમાં સર્વપ્રથમ પશુઓ માટે ડિજિટલ કૃત્રિમ વીર્યદાનની સેવા કાર્યરત કરવામાં આવી છે. કૃત્રિમ વીર્યદાન દ્વારા પશુપાલક દૂધ ઉત્પાદન સાથે આવનારી સંતતિમાં પણ દૂધ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારી શકે છે. ત્યારે કૃત્રિમ વીર્યદાન સેવાના ઘણા સારા પરિણામો મેળવ્યા બાદ અમૂલ કાર્યક્ષેત્રની તમામ એટલે કે 1200 દૂધ મંડળીઓને ડિજિટલાઇઝેશન અંતર્ગત આવરી લેવાઈ છે. કૃત્રિમ વીર્યદાન ડિજિટલાઇઝેશન કરવાથી સભાસદને ત્વરિત સેવા મળે છે તેમજ દૂધાળા પશુઓની માહિતી મોબાઈલમાં સંગ્રહિત રહે છે. હાલ અમૂલ કોલ સેન્ટર દ્વારા કૃત્રિમ વીર્યદાન માટે દૈનિક 4500થી વધુ રજીસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે છે. ત્યારે અમૂલ ડેરી દ્વારા કાર્યક્ષેત્રમાં વાર્ષિક 10 લાખથી વધુ વીર્યદાન કરવામાં આવે છે. એ પ્રકારે આપણે એક અમૂલ ડેરીમાં કોલ સેન્ટર બનાવવામાં આવ્યું છે. કોલ સેન્ટરમાં અહીંયાથી સભાસદ પહેલા શું કરતા હતા કે કૃત્રિમ વીર્યદાન કર્મચારીને બોલાવતા હતા. અત્યારે કેવું છે કે જેવું એ એઆઈ લખાય કોલ સેન્ટરમાં એવું એને વિધિન સેકન્ડ એને મેસેજ પડી જાય મોબાઈલમાં કે ભાઈ તમારે આ ભાઈ સભાસદને ત્યાં એઆઈ કરવા માટે જવાનું છે. કર્મચારી તુરંત જ પહોંચી જાય છે. એઆઈ કર્યા પછી કર્મચારી એનો જે પશુનો ઓળખ નંબર હોય છે, 12 આંકડાનો જે ડિજિટલ નંબર આવે છે, જે યુનિક હોય છે, આખા દેશમાં એક જ નંબર ચાલે, તો એ નંબર જે છે એ એન્ટર કરવામાં આવે છે. એનાથી એ એન્ટર કર્યા પછી સીધો મેસેજ પાછો સભાસદને જાય કે તમારું કૃત્રિમ વીર્યદાનની નોંધણી સફળતાપૂર્વક થઈ ગઈ છે. બીજો મેસેજ, ધારો કે આમાં શું છે કે 18 થી 21 દિવસે આનું જે ચક્ર હોય છે, તો 20 દિવસે પાછી ફરતી હોય છે, તો પાછું ફરે કે નહીં તો એનો પણ એક મેસેજ જતો હોય છે. અમૂલે જે કોલ સેન્ટર ચાલુ કર્યું છે ને તેનાથી ઇઝીલી સર્વિસ સારી પ્રોવાઈડ થાય છે. પહેલાં અમે કોલ કરતા હતા એઆઈ માટે, તો એઆઈ વર્કર કોઈક વાર મિસ કરી દેતા હતા, ભૂલી જતા હતા. જ્યારે અત્યારે અમે કોલ કરીએ તરત જ અમારામાં મેસેજ આવી જાય છે, તો અમને તુરંત સર્વિસ મળે છે અને એ જ દિવસે એ વર્કર આવી પણ જાય છે. એની સર્વિસ ખૂબ જ સરસ છે. તેના લીધે અમને ગાભણ ગાયોમાં પણ તરત જાણકારી મળે છે બધી. નર્મદા જિલ્લામાં આવેલ સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની જળ સપાટીમાં 37 સેન્ટીમીટરનો વધારો થયો છે. આજે ડેમની જળ સપાટી 120.37 મીટર પર પહોંચી છે. તો ઉપરવાસમાંથી 35,686 ક્યુસેક પાણી આવક થઈ છે. જોકે 1200 મેગાવોટના રિવર બેડ પાવર હાઉસના તમામ યુનિટ હજુ પણ બંધ છે. ડેમમાં પાણીનો કુલ જીવંત જથ્થો 1279.37 મિલિયન ક્યુબિક મીટર છે. સુરત સહિત તાપી નદીની આસપાસના લોકો માટે રાહતના સમાચાર છે. ઉકાઈ ડેમના 6 ગેટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. ઉકાઈ ડેમની સપાટી હાલ 332.75 ફૂટે પહોંચી છે. તો ડેમમાં 92,760 ક્યુસેક પાણીની આવક અને 55,000 ક્યુસેક પાણીની જાવક થઈ રહી છે. ડેમના 22 ગેટમાંથી હાલ 13 ગેટ ખોલી તાપી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાંથી 8 ગેટ 1.5 ફૂટ જ્યારે 5 ગેટ 2 ફૂટ ખોલવામાં આવ્યા છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં અમીરગઢ તાલુકા સિવાય કોઈ જગ્યાએ નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો નથી. માત્ર અમીરગઢમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ થયો હતો. જોકે પાટણ જિલ્લામાં થયેલા વરસાદને કારણે શુક્રવારે સાંજે કાંકરેજના અસાલડી નજીક એક ટ્રક પાણીમાં પલટી ખાઈ ગયો હતો. સદનસીબે આ દુર્ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. કાંકરેજ તાલુકાના ટોટાના અસાલડી ડીપ પર પાણીના ધસમસતા પ્રવાહ વચ્ચેથી ડમ્પર ટ્રક પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે દરમિયાન તે ત્યાં ફસાઈ ગયો હતો, જેથી ટ્રકમાં બેઠેલા 7 વ્યક્તિઓ ફસાયા હતા. પરંતુ સ્થાનિકોએ આ તમામ વ્યક્તિઓને બચાવી લીધા હતા.